Namaste students. In last video, we have completed all text formatting tags. Last was murky tag, and then I gave exercise. Write down that all program in journal. Now I am taking next topic. Today I am taking first attributes of body tag. Again, repeat attributes of body tag. આપણે બોડી ટેગના એટ્રીબ્યુટ્સ કયા આવે છે એ થિયરિકલી પહેલા એક વખત સમજી ગયા હતા. હવે એ પ્રેક્ટિકલી જોઈએ. એટ્રીબ્યુટ્સ લાઈક બીજી કલર, બેકગ્રાઉન્ડ, લિંક, એ લિંક, વી લિંક, left margin, right margin, top margin, bottom margin. All these are attributes of body tag. Now one by one we will check. First, I will write basic structure, basic document structure of HTML. HTML tag start and over, header tag start, header tag over, title tag, here I am writing attributes of body tag, and title tag over. After head tag, body tag will start, and before HTML tag over, body tag over. Then for sample I am writing text here like MVM, College of Commerce Management and IT, Rajkot. Okay, simple text લખેલી છે. I am not applying any tag with that text. એની સાથે કોઈ tag હું apply કરતો નથી, like H1 to H6 or any text formatting tag કે આપણે જે complete કરી ગયા છીએ. Apply કરો તોય કોઈ issue નથી તમે લોકો જ્યારે આ પ્રોગ્રામ ફરીથી ટેસ્ટ કરતા હોય ત્યારે. Now next thing આપણે અહીંયા જે છે એપ્લાય કરવાના છીએ body tag માં attributes. So we need to first save this program. So with Control S shortcut key, or you can save here like this, save on the desktop. Okay, currently I am saving in F drive. There is folder HTML, and now I am saving with name program underscore body underscore attributes. Otherwise short થોડું કરીએ, body underscore attributes dot HTML. Okay, before I applying body tag, first I will run that program. Okay, we can check title here, attributes of body tag, and simple text here. At this time we didn't apply any attributes in body tag. Now we will apply it. Okay, and we will check its effect. First I am applying BG color. હું અહીંયા BG color જે એક attribute આવે છે એ apply કરું છું. BG color equal to, and need to pass here color green. Control S, program save કરી દીધો છે અને ફરીથી H program open કરાવડાવું છું, refresh. ઓકે, શોર્ટકટ કી એના માટેની મેં અહીંયા જે યુઝ કરી છે એ અલ્ટર ટેબ. ઇન કેસ તમે લોકો યુઝ કરતા ન હોય અને યુઝ કરવી હોય તો લાસ્ટ સ્ક્રીન જે ઓપન છે એમાંથી તમારે બીજી સ્ક્રીનમાં જવું હોય તો પ્રેસ અલ્ટર કી and then press tab key. Okay,
So we can see effect of બીજી કલર જે આપણે અપ્લાય કર્યો છે એ કઈ જગ્યાએ અપ્લાય કર્યો છે બોડી ટેગમાં. સો એ આખા બોડી ઉપર ઇફેક્ટ આપશે. દેટ મીન્સ કે વોલ પેજ ઉપર એની ઇફેક્ટ આવશે, રાઈટ. અહીંયા જો એની આખા પેજ ઉપર ઇફેક્ટ આવે છે. ઓકે, કોઈ કલર ચેન્જ કરીએ અહીંયાથી આપણે. ઓકે, થોડો એકવા કલર અપ્લાય કરીએ. ઓકે, તો આપણે એની ઇફેક્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે વોલ બોડી ઉપર આવે છે. ઇન કેસ તમારે ફોન્ટ ઉપર કલરની ઇફેક્ટ આપવી છે, ઇન ધેટ કેસ if you want to give effect on font color, then we need to write font tag here, right? Like this, font color equal to, I am here applying red color, and at last we will over that tag font tag. Control S, Alter and Tab key. Here refresh. For refresh, shortcut key is F5. ઓકે, MVM કોલેજ આપણને એટલું રેડ કલરમાં મળી જાય છે. Now I am removing this property because I need to apply one more property here. That one is background. Background property. If you want to set background image, just a second, I didn't save yet. Okay, now save and refresh. આપણે બીજી કલર રિમૂવ કર્યો છે એટલે એની ઇફેક્ટ વહી જશે. હવે ઇન કેસ આપણે બેકગ્રાઉન્ડમાં કલરની જગ્યાએ ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવડાવી છે. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડિસ્પ્લે ઇમેજ ઇન બેકગ્રાઉન્ડ ઓફ ધીસ પેજ rather than color, then you can use one property, one attribute. That one is background. Background equal to, in double quote we will pass path. હવે એના માટે થઈને પાથ શું છે પહેલાં એ સમજાવી દઉં. મોસ્ટલી બધા અહીંયા મિસ્ટેક કરતા જ હોય છે અહીંયા આવીને, કે પાથ કોપી કરવામાં મિસ્ટેક કરે કે પાથ જે છે સમજવામાં મિસ્ટેક કરતા હોય છે. સો આઈ એમ ફર્સ્ટ explaining what is path. So for that, first I will explain. Look here. Okay, here there are 5 drives: C drive, D drive, E drive, F drive and G drive. Okay, we are considering this 4 drive. આ આપણે 4 ડ્રાઈવ છે એ કન્સિડર કરીએ અત્યારે. આ જે છે પેન ડ્રાઈવ છે એટલે આપણે એને ન કન્સિડર કરીએ અત્યારે. જરૂર હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી જ શકો છો. સી ડ્રાઈવમાં અત્યારે વિન્ડોઝ રાખેલું છે. એ સિવાય ડી ડ્રાઈવ, ઈ ડ્રાઈવ એન્ડ એફ ડ્રાઈવ, આમાં આપણે આપણા ડેટા રાખતા હોઈએ છીએ. સો અત્યારે મેં જે રાખ્યા છે, અત્યારના જે મારો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે એ રાખ્યો છે એફ ડ્રાઈવમાં. એફ ડ્રાઈવમાં HTML ફોલ્ડરની અંદર. ઓકે, તો આ પ્રોગ્રામ અત્યારે રાખ્યો છે એ એફ ડ્રાઈવમાં HTML ફોલ્ડરની અંદર. મેં તમને ઓલરેડી પહેલાં કહી જ દીધું છે કે HTML ફોલ્ડર ક્રિએટ કરવું અને એની અંદર તમારે દરેક પ્રોગ્રામ સેવ કરવા. તો તમે એક પાથ એનો સિલેક્ટ કરેલો હશે કે આ ડ્રાઈવની અંદર આ જગ્યાએ ફોલ્ડર ક્રિએટ કરવું. અને હા, ફરીથી એક વખત કહી દઉં, તમે કદાચ કોઈ ડેસ્કટોપ ઉપર બધા પ્રોગ્રામ સેવ કર્યા હોય તો સેવ ન કરતા. ઇન દેટ કેસ ક્યારેય વાયરસ આવે છે, કદાચ વિન્ડોઝમાં પ્રોબ્લેમ થયો, તો ઓન દેટ ટાઈમ સી ડ્રાઈવ જે છે એ ફોર્મેટ થઈ જતી હોય છે. તો તમારો બધો જ ડેટા વયો જશે, કેમ કે ડેસ્કટોપની સ્ક્રીન જે છે ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ સી ડ્રાઈવ. સો ડોન્ટ પુટ યોર એની ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા ઓન સી ડ્રાઈવ. If at this time all programs are on desktop or in C drive, then just move that folder to any other drive like D drive, E drive, F drive. કોઈ પણ ડ્રાઈવ જે છે એમાં તમે ફોલ્ડર મૂવ કરી લેજો. ઓકે, તો અત્યારના જે છે એ આ ફોલ્ડર
એફ ડ્રાઈવની અંદર HTML નો ફોલ્ડર છે, ત્યાં આપણી આ ફાઇલ સેવ છે. જો તમે મોબાઈલમાંથી પ્રોગ્રામ રન કરાવતા હોય તો તમારે જે જગ્યાએ ફાઇલ સેવ કરવાના છો ઓર જે જગ્યાએ ફાઇલ સેવ થતી હોય તેનો પાથ જે હશે એ આ પાથ હશે, રાઈટ? તો એ તમારે ચેક કરવો પડશે કે લાઈક ફોન મેમરીની અંદર એબીસી નામનું વોટ એવર જે કંઈક ફોલ્ડર છે એની અંદર તમારી ફાઇલ રાખતા હોય તો એ તમારો પાથ થઈ ગયો. હવે નેક્સ્ટ વન, આપણે ત્યાં ઇમેજ શો કરાવડાવી છે. ઓકે, ત્યાં ઇમેજ શો કરાવડાવી છે. તો તમારા ફોલ્ડરમાં જનરલી ઇમેજીસ આપેલી હશે, લાઈક પિક્ચર્સ છે. અહીંયા હું એમાંથી એક ઇમેજ લઈ લઉં છું. તમારે સેમ્પલ પિક્ચર્સ હશે જ, એમાં જે કોઈ ઇમેજ હોય એ તમારે એ જે જગ્યાએ આપણે પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે ત્યાં પેસ્ટ કરીને મૂકી દેવી. ઓકે, રિપીટ કરું છું, જનરલી અહીંયા મિસ્ટેક થતી હોય છે, એટલા માટે તમારે આપણી જે ફાઇલ જે જગ્યાએ સ્ટોર કરાવડાવી હોય, આપણે જે પ્રોગ્રામ કરતા હોય એની જે ફાઇલ છે, મેં અત્યારે અહીંયા એફ ડ્રાઈવમાં HTML નામના ફોલ્ડરની અંદર ફાઇલ સેવ કરાવડાવી છે, HTMLની બોડી અંડરસ્કોર એટ્રીબ્યુટ્સ નામથી. આ જે છે આ ફોલ્ડરની અંદર જ મેં એક ઇમેજ કોપી કરીને ત્યાં રાખી દીધી છે. એનું નેમ મેં અત્યારે 1.jpg રાખ્યું છે. તમે પણ બને ત્યાં સુધી એનું નેમ બહુ શોર્ટ રાખજો, વચ્ચે સ્પેસ ન આવતી હોય, અંડરસ્કોર ન આવતો હોય, કેપિટલ સ્મોલ ન હોય, એવું બધું ન હોય. એટલે કે દેટ ઇઝ પોસિબલ કે તમે a.jpg રાખો, 1.jpg રાખો તેના ફર્સ્ટ ટાઈમ, પછી તમે આગળ એક વખત ફાવી જાય પછી ગમે તે નેમ રાખો તો કોઈ ઇશ્યુ નથી. પણ ફર્સ્ટ ટાઈમ જ્યારે તમે પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવો છો ત્યારે એનું નેમ એકદમ શોર્ટ રાખજો. એટલા માટે જ અહીંયા મેં રાખ્યું છે કે 1.jpg. હવે તમે ફોલ્ડરમાં તમારી પાસે જે ઇમેજ છે એ કદાચ પિક્ચર્સ નામના ફોલ્ડરમાં છે, સેમ્પલ પિક્ચર્સ કે એવી રીતના હોય. જો તમે કમ્પ્યુટરમાંથી વર્ક કરતા હોય તો ત્યાંથી એક ઇમેજ કોપી કરી અને આપણા ફોલ્ડરમાં મૂકી દો. જો તમે મોબાઈલમાંથી વર્ક કરતા હોય તો તમારી પાસે ગમે તે ત્યાં DCIM નામનું ફોલ્ડર હશે, જ્યાં તમે ફોટો કેપ્ચર કરેલા બધા હશે, તો ત્યાંથી કોઈ પણ એક ઇમેજ કોપી કરી અને તમારા આ ફોલ્ડરમાં જ્યાં આપણે વર્ક કરીએ છીએ, જ્યાં તમે ફાઇલ સેવ કરાવડાવો છો એ ફોલ્ડરમાં સેવ કરીને રાખી દો. અને શક્ય હોય તો એનું નેમ પણ રિનેમ કરી દો, કારણ કે એનું નેમ અધરવાઇઝ લોંગ હશે અને જેમાં એક સ્પેસની એરર આવશે આગળ જતાં, તો તમારે આઉટપુટ નહીં મળે અને તમે કન્ટિન્યુઅસલી એમાં જ રહેશો કે એમાં આઉટપુટ નથી મળતું, રાઈટ? તો એટલું ધ્યાન રાખજો કે એનું નેમ રિનેમ કરી અને નેમ જે છે એ બહુ શોર્ટ ઓર ઇઝી છે એ સેટ કરાવી દેજો. મેં એટલા માટે જ અહીંયા 1.jpg રાખ્યું છે. હવે આપણે પાછા આપણા પ્રોગ્રામમાં જઈએ. અહીંયા હું અપ્લાય કરું છું, જોજો 1.jpg. મેં શું અપ્લાય કર્યું છે? અહીંયા મેં આખો પાથ કે કાંઈ મારે લખવાની જરૂર નથી કે f://html કે એવું કાંઈ જ લખવાની જરૂર નથી. આને કહેવાય છે રિલેટિવ પાથ. રિલેટિવ પાથ એટલે કે અત્યારના જે આપણું ફોલ્ડર છે એમાં જ્યાં ફાઇલ પડી છે આપણી, એની સાથે સેમ પાથ ઉપર જે આપણે ઇમેજ ઓપન કરાવડાવી છે એ ઇમેજ પણ એ જ જગ્યાએ સેવ હશે. તો એ ઇમેજનું નેમ ડોટ એક્સટેન્શન એટલું જ મારે અહીંયા આપવાનું થશે. તો અહીંયા મેં 1.jpg આપ્યું છે. સેવ કરીએ અને આઉટપુટ ચેક કરીએ. આપણે અહીંયા ઇમેજ જોઈ શકીએ છીએ. યસ, ઓફકોર્સ ઇમેજ બ્લર થઈ જાય છે બિકોઝ ઇમેજની સાઇઝ જે છે એ ઘણી વધારે છે. તો એક કામ કરીએ, આપણે બીજી કોઈ ઇમેજ ત્યાં આપણે કોપી કરીને મૂકી દઈએ. ઇમેજની સાઇઝ ઘણી વધારે છે, આપણે આ ઇમેજ કોપી કરીએ અને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં છું 2.jpg અને હું અહીંયા ચેન્જ એટલો જ કરું છું 2.jpg. ફરીથી એકવાર આ ઇમેજનું નેમ છે અને આ જે છે એનું એક્સટેન્શન છે. ઓકે, સેવ આપું છું અને ત્યાં જઈ અને રિફ્રેશ કરીએ. ઓકે, અહીંયા મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ ઇમેજ શો થાય છે. એનું રીઝન એટલું કે અહીંયા આ જેટલું આ છે એક ઇમેજની સાઇઝ આટલી જ છે. પછી વળી પાછી ઇમેજ પૂરી થઈ જતી હશે તો ફરીથી એની ઇમેજ છે એ રિપીટ કરશે. ઓકે, તો આટલું જ છે ત્યાં ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવવા માટે થઈને, અને ડિપેન્ડ્સ ઇમેજની સાઇઝ કેવી છે એના ઉપરથી તમને અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડમાં એ રીતના શો થશે. હવે આપણે અહીંયા જે છે એ ઇમેજ છે એ સેવ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે અહીંયા જે છે એ ઇમેજ છે એ
દરેકના કોમ્પ્યુટરમાં અલગ અલગ રિઝોલ્યુશન હોય છે, સ્ક્રીનની સાઇઝ ડિફરન્ટ હોય છે, તો એક જગ્યાએ એક જે રીતનું આઉટપુટ આવતું હોય એવું જરૂરી નથી કે બીજી જગ્યાએ સેમ એ જ રીતનું આઉટપુટ આપણને મળે. તો આટલું છે, ધ્યાન રાખજો. સિમ્પલ એક કે બે સેન્ટેન્સમાં કહેવું હોય તો એટલું જ કે આપણી ફાઇલ જે જગ્યાએ સેવ છે એ જ જગ્યાએ આપણે ઇમેજ સેવ કરાવી દઈએ અને અત્યારે ત્યાં એનો પાથમાં આપણે ઇમેજનું નેમ ડોટ એક્સટેન્શન આપી દઈએ બેકગ્રાઉન્ડ ઇક્વલ ટુ બોડીમાં. રાઈટ? ઓકે, આપણે આટલું રાખીએ છીએ આ વિડીયોમાં. હજી બોડી ટેગના ઘણા એટ્રીબ્યુટ્સ છે, નેક્સ્ટ કન્ટિન્યુ કરશું. થેન્ક યુ.